اور کوئی ایک معاملہ تو ہے نہیں. تو پنجاب میں تو ٹرانسفر پوسٹنگ سے لے کے کون کون سی چوری نہیں کی. اور بات اب یہ ہے جی، یہ کہہ جی کہ یہ سزا اگر کوئی کہے کہ زیادہ ہو گئی ہے، زیادہ یا کم سزا، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ ہیں تو مجرم نا، کی تو انہوں نے غلطی ہے. اور انہوں نے یہ سارے جو تحفے ہیں اس کو انہوں نے ایک پوری گھر کی کیا کہتے ہیں خزانہ سمجھ کے اس کی اپنی مرضی کی ہے. اور بعد میں یہ لوگوں کو کہتے ہیں میرا تحفہ میری مرضی. بھی آپ کا تحفہ نہیں تھا، وہ وزیر اعظم کے لیے تحفہ آیا تھا، اور وزیر اعظم وہ تحفہ اگر گھر لے کے جانا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ کار تھا، وہ آپ کی مرضی نہیں ہے. تو طلال چودھری صاحب، بطور سیاستدان آپ اس فیصلے کی ٹائمنگ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ایک ہفتہ ابھی انتخابات میں رہ گیا ہے، اس موقع پر اس طرح کا فیصلہ سامنے آنا. دیکھیں بات یہ ہے کہ اب یہ پاکستان کی یہ جو ٹائمنگ آپ یہ کہہ رہے ہیں، یہ عمران خان نے سب کچھ یہ کر کے اقتدار میں آیا تھا، اور یہاں پر بیٹے سے نہ تنخواہ لینے پر لوگوں کو سزائیں دی گئیں، تاحیات نااہل کیا گیا. میں خود نااہل ہوا توہین عدالت میں، چن کر لوگوں کو نااہل کیا گیا، کال کوٹریوں میں ڈالا گیا، سزائیں دی گئیں، اور جرائم ثابت نہیں ہوئے. مگر کیا سائفر نہیں ہوا؟ کیا 9 مئی نہیں ہوا؟ کیا یہ توشہ خانے والا معاملہ نہیں ہوا؟ بالکل ہوا. اب یہ تو اپنے جرائم کی سزا بھی انہیں نہیں مل رہی، انہیں تو ریلیف ہی بہت ملتا رہا. ریلیف نہیں ملتا رہا بلکہ ان کی فیسیلیٹیشن ہوتی رہی ہے جگہ جگہ. آپ دیکھ لیں اتنی دفعہ ٹرائل کالا دم اور اسٹے کبھی کسی کے نہیں ہوئے ہوں گے جتنے عمران خان کے ہوئے. جی، طلال چودھری صاحب نون لیگ کے رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے، تو بتا رہے تھے کہ عمران خان صاحب جب اس طرح کے فیصلے آتے تھے تو وہ بھی اس پر اپنی رائے دیتے تھے. سینئر صحافی اور اینکر پرسن افتخار احمد صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا. افتخار صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ توشہ خانہ ریفرنس کا فیصلہ بھی سامنے آ چکا ہے. قانون نے جو سزا تجویز کی وہ درست ہوگی، اور جن کے خلاف یہ سزا ہوئی ان کو اس بات کا حق ہوگا کہ اگر وہ اس کی اپیل کر سکتے ہیں تو اس کی اپیل کریں گے. اب یہ معاملات چل رہے ہیں. میں ذاتی طور پہ سیاستدانوں کے خلاف اس قسم کے مقدمات جو بنتے ہیں ان کی حمایت نہیں کرتا. تو آپ سمجھتے ہیں اپیل میں انہیں کچھ ریلیف بھی ملے گا؟ آپ نے کہا کہ وہ اپیل کریں گے، اپیل کا حق بھی رکھتے ہیں. منیب بہتر جان سکتے ہیں کیونکہ منیب قانون کو جانتے ہیں، انہوں نے لا پڑھا ہوا ہے، اور وہ بہتر جان سکتے ہیں کہ اس کی اپیل ہو سکتی ہے، کتنا عرصہ لگے گا. اب سوال ہے کہ توشہ خانہ کیس میں آپ نے آج سزا سنا دی، گزشتہ روز بھی ان کو سزا دی گئی، تو اس کے دو افیکٹ ہو سکتے ہیں ان کے چاہنے والوں پہ. یا تو بالکل ہی وہ پیچھے ہٹ جائیں گے اور وہ دوسرا راستہ یہ اختیار کر سکتے ہیں کہ 8 تاریخ کو ان دو سزاؤں کے خلاف بجائے کوئی جلوس نکالیں، جلسہ نکالیں، وہ آ کے پولنگ اسٹیشنوں پہ اپنا حق استعمال کر کے اپنی جو نفرت ہے اس کا اظہار بھی تو کر سکتے ہیں. جی افتخار صاحب، آپ نے کہا آپ ذاتی طور پر سیاستدانوں کے خلاف اس طرح کے فیصلوں کی حمایت نہیں کرتے، تو آپ کی رائے یہی ہے کہ قانونی تقاضے پورے نہیں ہوئے اس کیس میں؟ نہیں، میں نے یہ نہیں کہا قانونی تقاضے پورے نہیں. دیکھیں، قانونی تقاضے تو بظاہر میاں محمد نواز شریف کیس میں بھی ہو گئے تھے، اور اس کے بھی بہت سے شادیانے بجائے گئے تھے، لوگوں نے مٹھائیاں بانٹی تھی. اینکرز جو ہیں انہوں نے اس بات کا احساس ہی نہیں کیا کہ وہ اینکر ہیں، وہ فریق بن کے چیزوں کو پیش کرتے رہے. بعد میں کیا ہوا؟ تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کی سزاؤں کو ختم کر دیا. تو دیکھنا یہ ہے کہ جو یہ سزا ہے ماسوائے اس کے کہ جو انہوں نے غیر ملکی تحائف لیے ان کو جس انداز میں بیچا گیا اور جس انداز میں ان کو حاصل کیا گیا، قانون میں جو یہ حکم ہے ان کا بھی تو بندوبست کرنا چاہیے کہ کیا کوئی شخص اگر اس کو ایک تحفہ ملتا ہے اسے کیا وہ گھر لے جا سکتا ہے براہ راست اندراج کیے بغیر، اور جن لوگوں نے اندراج نہیں کیا کیا ان پر کا جرم نہیں بنتا کہ وہ اندراج کرنے میں ناکام کیوں رہے؟ تو یہ چیزیں ان چیزوں سے ہم سیکھ بھی سکتے ہیں. کچھ تحفہ لے جا کے گھر لے جایا جا سکتا ہے، تحفے کی قیمت کا تعین ریاست کرتی ہے. اب دیکھیں جو قیمت ریاستی ادارے تعین کرتے ہیں کیا وہ ریاستی ادارے اتنے انڈیپینڈنٹ ہیں یا ہوتے ہیں کہ ایسے تحفوں کی قیمت کا تعین کریں؟
बगैर किसी दबाव के, और अगर वो दबाव के तहत ये फैसले करते हैं और कीमतें तयन करते हैं तो वो भी उतने ही जिम्मेदार है जितना ये शख्स आसानी से अरबों रुपया कमा गया। तो उन्होंने इसको अरबों रुपया कमाने के लिए जितनी सहूलतें फराहम की, मेरा ख्याल है वक्त आ गया कि हम इन चीज़ों की तफसील में जाएं और समाज में ये जो खराबी है इस खराबी को भी ख़त्म करने की कोशिश करें। जी इफ्तिखार साहब, आपसे एक और बड़ा अहम सवाल करना है, आप हमारे साथ ही रहिए। कता कलामी की माजरत चाहूँगा, साबिक अटॉर्नी जनरल अशरफ अफसाब साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। अशरफ अफसाब साहब, आप क्या समझते हैं, तोशाखाना रेफरेंस में 14 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है बानी पीटीआई और उनके अहलिया को, कानूनी तौर पर आप इस फैसले पर क्या कहेंगे? एक तो ये कि मैं अफसोस का इजहार करूंगा कि हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म और उनकी अहलिया को ये सज़ा दी गई। ये सज़ा उनके अपने कामों की वजह से दी गई है। ये काम जो है ऐसा नहीं है कि सिर्फ इल्ज़ाम है, ये तो काम बिल्कुल अयां है और सबके सामने है कि तोशा खाना में ये चीज़ें जो हैं ये जमा कराई गई, जो कि कानून कहता है, जो रूल्स कहते हैं। ये गिफ्ट हमें मिले, पाकिस्तान को मिले ना, और ये गिफ्ट जो है वहाँ पे इसीलिए जमा कराए गए, वरना तो सीधे उनके घर जाते। तो ये पाकिस्तान की अमानत, फिर आपको एक एफिडेविट देना होता है कि आपने इनको अपनी जाती इस्तेमाल में लेके आना है, वरना तो ये ऑप्शन होंगी। और अगर वो जाती इस्तेमाल में लाना है तो उसकी इवैल्यूएशन का एक तरीका है, और इवैल्यूएशन के लिए ज़रूरी है कि एक्सपर्ट्स इसको इवैल्यूएट करें, और वो एक्सपर्ट्स जो हैं वो लीडिंग ज्वेलर्स होते हैं, लीडिंग वॉच मेकर्स होते हैं। अगर गाड़ियां हैं तो फिर कार का मैन्युफैक्चरर से आप वो चीज़ मंगवाते हैं। आप कोई ब्रांडेड चीज़ है तो जिसने ये किया उसकी सारी चीज़ें जो हैं ये अब तो पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, वहाँ से आप हासिल करते हैं और फिर उसका कुछ एक हिस्सा जो है वो आप फिर जमा कराते हैं। ये नहीं हो सकता कि आप वहाँ से तोशा खाना से चीज़ें ले लें और कहेंगे जी हम उसके एवज जो है बाद में पैसे देंगे, फिर तो आपने किसी और के पैसे डाले ना उसमें। और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है क्रॉस चेक के जरिए ही ये पेमेंट्स की जाती हैं, ताकि शो किया जा सके, रिकॉर्ड पे लाएं ये आपके अकाउंट में से गए हैं पैसे। आपके अकाउंट में से पैसे नहीं गए तो तसव्वुर ये होगा कि किसी और ने वो पैसे दिए और आपने इसको तोशा खाने से खुद हासिल करने से पहले ही इसको फरोख्त कर दिया। तो ये एक बहुत संगीन इरेगुलरिटी है, और चूंकि आपने ये चीज़ें अपनी गोशवारों में नहीं बताई तो ये फिर नैब का केस बना, और नैब के केस में फिर ये सज़ा सुनाई गई है। तो ये ऐसा नहीं है कि कोई मनगढ़ंत बात है, ये तो रिकॉर्ड की बात है। ठीक, अशरफ अफसाब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इफ्तिखार अहमद साहब भी हैं हमारे साथ। इफ्तिखार साहब, 2018 में इंतखाबात से चंद रोज़ कबल नवाज शरीफ की नाअहली और सज़ा, अब इंतखाबात से चंद रोज़ पहले बानी पीटीआई की नाअहली और सज़ा, क्या ये महज इत्तेफाक है इफ्तिखार साहब? नहीं, ये महज इत्तेफाक तो नहीं है। ये जो फैसला करने वाले हैं उनका फैसला पहले उनको सज़ा देने का था, और अभी फैसला करने वालों ने ये सज़ा दे के इस बात को साबित की है कि ये कोई इंसिडेंट नहीं है, ये एक मंसूबे के तहत सारी चीज़ें होती हैं, और जो अफसोसनाक है। मतलब मैंने तो पहले ही कहा कि मैं सियासतदानों को इस तरीके से सज़ा देने के खिलाफ हूँ। एक सिंपल सी बात है, कब तक हम सियासतदानों को इस तरीके से सज़ा देते रहेंगे? और जो सज़ा देने वाले हैं वो जब इनको फैसिलिटेट कर रहे थे, ख़ास तौर पे इस शख्स को जिसकी आज सज़ा हम सुन रहे हैं, क्या उनके इल्म में उस वक्त नहीं था जब वो प्राइम मिनिस्टर था कि ये सब कुछ क्या कर रहे हैं? क्या उनके इल्म में नहीं था कि पंजाब में इस प्राइम मिनिस्टर के ताबे जो चीफ मिनिस्टर था वो पंजाब में क्या कर रहा है? क्या इनके इल्म में नहीं था कि पंजाब से जो अरबा रुपया लूटा गया वो लूटा जा रहा है? तो तब ये लोग सारे कहाँ थे? तब ये इदारे क्या करते हैं? क्या इदारे इसलिए बने हैं कि जिस वक्त कोई अपने इक़्तिदार में न रहे तो अदारे उसके खिलाफ अपना एक्टिव हो जाएं? तो फिर इन अदारों की कारकर्दगी के बारे में भी तो सवाल उठता है ना। क्या ये किस लिए बनाए गए? मतलब ये जो कुछ भी आज मैं देख रहा हूँ या सुन रहा हूँ, इसलिए तो इनके इल्म में था और इनकी मौजूदगी में सारा कुछ हो रहा था। अगर ये बातें अब खुल के सामने आई हैं तो मैं ये तमाम जो हमारे अदारे हैं इनके इल्म में क्यों नहीं थी ये बात? अब अभी तो एक बहुत बड़ा कैरेक्टर पाकिस्तान से भाग गया है